가정 속의 유엔이라 불리며 여러 나라의 아이들을 입양한 특별한 부부의 이야기를 들어봅니다. 역사의 상처가 아물지 않은 땅 캄보디아. 그곳에서 주님의 역사를 체험하고 교회 부흥을 위해 달려가는 캄보디아 김병교 선교사를 만나봅니다. 한국 장로교단의 연합과 일치를 추구하며 장로교단 정체성 회복을 다짐하는 한국장로교 총연합회 신임 대표회장 대구 대신교회 황수원 목사를 만나봅니다. 안녕하십니까, 민찬기 목사입니다. WFP 세계 식량 계획이 시리아 난민에 대한 식량 구매권 제공 계획을 중단하게 됐다고 합니다. 기부 약속을 지키지 않은 나라 탓에 기금 조달이 어렵게 됐다는 얘기인데요. 하지 못하는 이유가 있겠지만 지금은 오히려 해야 할 이유를 찾는 것이 급선무라는 생각이 듭니다. 난민들의 겨울나기에 대한 국제사회의 적극적 도움이 필요해 보이고요. 그 이전에 난민 발생의 근본 원인이 좀 더 평화적으로 해결되길 바라봅니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 12월 4일 목요일입니다. 우리나라에도 입양한 자녀들을 훌륭히 키운 분들이 많이 계신데요. 자신의 자녀 외에 에티오피아, 중국, 인도 등 전 세계에서 온 아이들을 12명을 키우고 있는 부부가 있다면 믿으시겠습니까? 지금부터 만나보겠습니다. My favorite quote of all time was our furnace repairman comes into the house, stops dead in his tracks, and says, "This looks like some kind of United Nations meeting." I was born in Bangkok, Bangalore, India. Connecticut, I was born in Romania. Ethiopia which is in Africa. and China. Sharon is the gas pedal, and I am the brakes. Over and over she'll say, "I found this child who needs X and Y and Z," and all we'd have to do is fly over the ocean, get funding, connect this dot to here, and it'd be done. We're such victims of our culture because our culture tells us your kids have to look perfect and be in all the perfect schools, and you can't do that with a big family. But if you just concentrate on what's important, the rest will follow. People discouraged us. They thought we were going to ruin our lives by taking all these special kids, and they said, "You don't know what to do." And it's true that we had no experience and we didn't really know how to raise them, but you see what happens with unconditional love. You give a person unconditional love and they blossom. Careful, Poppy. Never know what happened next. I feel like having these kids has really helped us find our life, find our meaning, find our purpose. It took me decades to figure this out, but there's no physical thing that you can buy that's actually going to give you true peace and happiness. And the pure joy that will come from a rescue and a ransom of a child's life is probably the most satisfying thing you can imagine. We talk about adoption. We tell them they're adopted, and we kind of tell them, you know, being born into a family, you don't even decide that. It kind of happens biologically, but when you're adopted, your parents looked out at the whole world and picked you. You think that they don't really know the gravity of them being rescued or saved. Then you'll see them in an external setting, like one of them is in front of 300 people last Friday night, and he tells people that he probably wouldn't be alive if he hadn't been adopted by his family. Those are like the goosebump moments when you go, he's got it.
is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. But all of a sudden, I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great. In Romania, at least at the time when I was born, when you were born with a deformity, quote quote, it was considered a curse by God. I was kind of distanced and not treated right and kind of not really getting any care that a normal baby should, which is why when I was 1.5 years old, I weighed 9 pounds. It was rough in the first year of my life, but I lived. But no matter where you were before, it's like where you can be now, your past doesn't define that. This family has proven that, and it's just like you have a dying boy from Romania or starving kids from Africa, and you bring them to a place where they can be, I guess, human to the fullest, and that's a generous thing. Family is everything. Family's fun. Interesting. His family is just people you can be a fool around and they'll still love you. Awesome. No, should I do the Dennehy face? Family is something that I can count on. Family is adoption. 이번 순서는 선교 현장을 연결하는 시간입니다. 오늘은 일본으로 가봅니다. 일본 고베 은혜교회 홍덕표 선교사님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 할렐루야, 고베 은혜교회를 섬기는 홍덕표 선교사입니다. 네, 선교사님 반갑습니다. 각 교회들은 11월에 지난 1년을 마감하고 12월부터는 새로운 임원들을 선출해서 임기를 시작하는 때인데요. 일본에 계신 선교사님들도 그런 모임이 있으시다고요? 예, 저희 일본 개신교 선교 역사가 한 155년이 되었는데요. 그 가운데 이제 한국인 선교사님들이 이제 바른 선교를 위해서 초계파 선교사 모임인 약칭 한선협을 결성해서 내년이 10주년을 맞이합니다. 내년 1월 5일서부터 7일까지 의정부 광명교회 우리 최남수 목사님, 그 다음에 또 목포 사랑의 교회의 백동조 목사님을 모시고 일본 목회자 지역에서 섬기는 50여 분을 포함해서 일본 전국의 300여 선교사가 연합해서 쯔마고에서 기도 컨퍼런스를 갖습니다. 일본 목회자와의 만남도 의미 있는 자리가 되겠지만요. 그동안 일본에 있는 선교사님들이 함께 모여서 활동도 다양하게 하셨겠죠. 예, 저희들이 금년까지 이제 동일본, 서일본 중심으로 지역 선교뿐만 아니라 연합에서 잘 아시다시피 지진 또 쓰나미 방사능 지역인 젠다이, 후쿠시마에서 일본 지역교회와 저희 전체 선교사들이 연합해서 3차례의 한일 연합성회를 열었습니다. 아울러 벌써 이제 지진 맞은 지가 4년이 돼가는데요. 동북지방의 대지진을 위해서 5차례 이상 구호 활동을 저희들이 했고요. 또 피해 지역의 노가다 사역, 그리고 현재도 가설주택을 방문해서 위로하고 나누고 복음 전도의 그런 활동들을 저희 선교사 한선협이 행하고 있습니다. 내년에 계획도 세우실 텐데 특별히 2015년에 준비하고 계신 어떤 계획이 있으신가요? 아무래도 이제 저 일본 선교사 전체 내용으로 볼 때는 이제 한선협 10주년 기도용사 컨퍼런스의 성공적 진행이 가장 중요할 것 같고요. 또 개인적으로는 제가 이것 고베에서의 선교 사역이 이제 15년을
정리하면서 교회를 더 건강히 세우는 것과 특별히 일본인 성도들의 훈련과 협력 사역으로 행하는 노숙자 선도 집회, 그리고 제가 사회복지시설인 고양이 집의 어르신들과 직원들을 향한 복음 전도, 무엇보다도 한국 젊은 선교 헌신자들의 발굴과 훈련으로 일본 땅에 20대, 30대 선교사님들이 계속적으로 들어오셔서는 마음이 강하기 때문에 이런 1억 2,650만의 일본 영혼들에게 주님의 복음을 전하는 일에 더욱 헌신하고 그것을 기도 제목으로 삼고 있습니다. 네, 선교사님 말씀 기억하고 저희도 기도하겠습니다. 귀한 소식 대단히 감사합니다. 안녕히 계십시오. 감사합니다. 사요나라. 전 세계 각처에서 복음을 전하시는 선교사님들의 열정을 생각하면 그것만으로도 얼마나 도전이 되는지 모르겠습니다. 조금 전에 일본 선교사님의 이야기도 그랬지만 오늘 테마 인터뷰 그레이스, 이 순서에서 소개해 드릴 분도 도전을 주는 분이신데요. 캄보디아에서 사역하고 계신 김병교 선교사님, 지금부터 만나보겠습니다. 끔찍한 역사의 상처가 아직 아물지 않은 땅 캄보디아. 그 땅 곳곳을 치유하고 사람들의 마음을 회복시키기 위한 주님의 역사가 교회를 통해 조용히 일어나고 있습니다. 그 일을 감당하고 있는 김병교 선교사. 처음에 이제 캄보디아 파송될 때 그때만 해도 캄보디아가 킬링필드고 우리나라하고 수교를 한 지가 한 4년 정도밖에 안 됐고, 그러니까 이제 젊은 사람들이 선교사로 감히 오려고 하지도 않고, 저희들도 조금은 이제 킬링필드 그 불교 나라 쉽지 않겠다 그렇게 생각을 했지만은, 저는 파키스탄은 더 열악하고 더 덥고 이슬람권이고 그렇기 때문에 뭐 파키스탄보다는 낫겠지 하고 그렇게 열린 마음으로 왔어요. 그리고 이제 여기가 처음에는 치안이 안 좋았어요. 근데 그런 것을 이제 한 3, 4년 만에 극복을 하니까 뭐 여기가 파키스탄보다 더 좋은 그런 선교지가 됐죠. 아시아 국가 중 최빈국에 해당하는 캄보디아가 버려진 땅이 아닌 은혜의 땅으로 변화되고 있는 시간. 그 최일선에 김병교 선교사가 있습니다. 11월 되면은 양식이 모자라고 보릿고개처럼 가난한 사람들이 어려움을 많이 겪어요. 그래서 그 돕는 센터 사역을 하면서 교회를 시작하니까 교회가 이렇게 조금씩 성장하고 아이들도 많이 오고 그렇게 주일날 출석하는 큰 이제 교회가 됐죠. 시간 날 때마다 거리로 나가 사람들을 예배의 자리로 초청하는 김병교 선교사. 전하는 안내문보다 이들의 눈을 보며 마음을 열게 하는 일. 이것부터 시작한 것이 15년째입니다. 우리 센터도 또 하나님이 특별히 은혜 주셔서 크게 이제 짓게 되어서 더 많은 아이들이 축복을 받고 구원을 받고 우리 교회가 앞서감으로 해서 또 약한 많은 교회도 힘을 얻고 일어서고 성장하게 되는 그런 영향을 미칠 수 있는 교회가 되기를 목적을 하고 열심히
목회를 하고 있습니다. 이곳이 복음의 문이 열렸고 복음을 전해야 되는 것이 우리 목적이고 무엇인가 도움을 주면서 접촉점을 만들고 그래서 교회로 오고 복음을 전하는 것이 하나의 상황적으로 합당하기 때문에 우리가 이 센터에 학습반, 러닝 클래스, 컴퓨터반, 음악반, 영어반, 한글반 이런 걸 열어서 아이들을 돕기 시작했습니다. 가난 때문에 배움에서 밀려난 아이들에게 교육 환경을 제공하고 그들을 캄보디아 미래의 리더로 세우는 일. 이것이 김병교 선교사의 비전입니다. 신학교에서 훈련받은 사역자들이 이제 영적으로 하나님 앞에서 자립하는 신앙. 그래서 우리가 어디를 보내도 하나님이 어떠한 열악한 곳에 부르실지라도 거기에 가서 기도로, 말씀으로, 믿음으로 일어나고 이곳에서 어떤 소명감이 충만하고 또 하나님의 은혜와 능력 안에서 이 우상 숭배와 또 이렇게 어둠의 그런 문화를 이렇게 극복하고 일어서면서 많은 영혼을 구원하는 그런 이제 사역자들이 많이 나오기를 늘 바라고 기도하고 있습니다. 주님의 사랑으로 그들을 섬기고 또 성령의 능력으로 영적인 은혜 안에서 변화가 되도록 그렇게 우리가 목적을 이루어 나가는 것이 선교다. 저는 그렇게 생각합니다. 이제 캄보디아가 하나님을 경외하는 나라로 또 캄보디아 민족이 하나님만을 섬기는 민족으로 민족적으로 나라적으로 이렇게 거듭나는 그런 하나님의 뜻이 이루어지는 비전을 가지고 이제 주님의 일을 섬기겠습니다. 나를 지으신 주님의 사랑을 알게 되었고 그 사랑을 눈물로 고백하는 이들. 믿음을 받아들인 사람들의 인생이 달라졌듯이 김병교 선교사는 영혼의 어두운 땅 캄보디아도 이렇게 주님의 이름으로 변화되기를 간절히 바라고 있습니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분과 함께 만들어가는 방송입니다. 좋은 의견 있으시면 아래 보이시는 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바랍니다. 인터넷 검색창에서 C채널이라고 쓰시면 C채널 매거진 굿데이 방송을 다시 보실 수도 있고 방송된 영상을 내려 받으실 수도 있습니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 시간인데요. 사회적으로 출산율이 감소하면서 인구가 줄어들에 따라 기독교 학교에 찾아올 위기를 미리 예측하고 준비할 필요가 있다는 주장이 제기됐습니다. 기독교 학교의 미래와 대안을 정희민 기자가 정리했습니다. 통계청의 올해 초 발표 자료에 따르면 지난해 태어난 아이는 43만 6,600명으로 이는 통계 작성을 시작한 지난 1970년 이후 가장 낮은 수치입니다. 또 지난해 교육부에 따르면 2011년을 기점으로 학교 유형별 학생 재적 수도 꾸준히 감소하고 있는 것으로 나타났습니다. 공교육과 사립학교뿐 아니라 조금씩 증가세를 보이던 기독대안학교의 학생 수도 줄어들고 있는 겁니다. 반면 기독대안학교의 수는 오히려 증가했고 그러면서 올해만 38개 학교가 폐교했습니다. 이에 대해 장로회 신학대학교 박상진 교수는 인구 통계학적으로 보면 기독교 학교의 미래가 불투명한 상황이라며 우려를 나타냈습니다. 그러면서 기독교 학교가 정체성에 맞는 교육을 강화하고 기독교 교육의 필요성을 알려야 한다고 강조했습니다. 기독교 학교는 그렇게 핑크빛 미래를 낙관할 수 없다는 거예요. 그러나 에도 불구하고 긍정적 요인을 개발하고 발전시킴으로써 쇠퇴 가능성을 낮춰야 되는 그런 지금 위기적인 한국교육개발원 김창환 선임연구위원은 기독교 학교 위기의 또 다른 요인으로 소득 불평등과 경제적 양극화 심화를 꼽았습니다.
박 의원은 교육의 형평성 문제가 심화될수록 교육계에서의 국가의 역할이 증대되며 공교육의 역할이 커지면서 민간의 역할은 약화되거나 축소될 것으로 내다봤습니다. 이런 상황을 기독교 학교가 극복하기 위해서는 말씀에 근거한 교육 프로그램을 통해 기독교 학교의 정체성을 수호해 나가야 하며 이것이 기독교 교육에 대한 필요성을 느끼는 학생들을 배출할 수 있는 길이라고 설명했습니다. 또 기독학교의 사회적 책임을 강화해 기독교적 인성을 바탕으로 사회에서의 사명을 감당하는 인재를 양성해야 한다고 강조했습니다. 기독교 학교의 정체성을 명료히 할 필요가 있다고 생각합니다. 말씀, 나눔, 배려, 봉사 이런 것들을 가르치는 것이 기독교적인 인성이 사회에서 말하는 인성과 다른 것이 저는 아니라고 생각합니다. 그거를 잘하고 더욱더 열심히 하게 되면 그 학교는 존재 가치가 있다고 판단하고 사회에서 인정받는 학교라고 저는 봅니다. 한편 이러한 주장은 기독교 학교교육연구소가 기독교 학교의 미래 전망을 주제로 진행한 학술대회에서 제기됐으며 이번 학술대회는 기독교 학교 관계자 50여 명이 참석한 가운데 진행됐습니다. C채널 뉴스 정의민입니다. 1894년 창립된 연동교회가 한국교회 그 개혁성, 과거와 현재 그리고 미래라는 주제로 세미나를 개최했습니다. 120년의 역사 속에서 교회의 사명을 잘 감당했는지 확인하기 위해서입니다. 카이로스 120, 연동교회 120년을 주제로 발표에 나선 이미국 장신대 교수는 연동교회의 역사는 조선민족을 사랑하시는 하나님이 그 사랑의 언약으로 정해놓으신 때가 차고 넘치면서 시작되었다고 전했습니다. 임 교수는 연동교회 창립 후 조선의 근대화가 싹트는 기간 동안 1902년 개혁당 사건으로 감옥에 갇혔던 정부 관리들과 사대부들이 복음을 접하게 되면서 교회의 역사가 시작됐다고 말했습니다. 기독교 서적을 통해서 예수를 믿게 된 사대부들, 이런 분들이 이제 연동교회로 들어오면서 교회 역사가 본격적으로 시작됩니다. 이미국 교수는 연동교회를 통해 예수 그리스도의 복음이 전파되면서 조선시대의 봉건적 신분 질서를 타파하고 여성의 인권 신장과 남녀 평등 의식이 높아졌다고 전했습니다. 연동교회는 조선 사람에게 시민 의식을 심어주고 근대 사회가 태동하는 산파 역할을 했고 또 사회에서 그러한 공적 책임을 감당함으로써 교회의 공공성을 선포했습니다. 이러한 교회의 공공성은 70년, 80년대에 사회 민주화에 기여했고 90년대에는 복지사회를 위한 교회 봉사, 디아코니아를 실천하겠습니다. 한편 연세대 정종훈 교수와 장신대 임성빈 교수는 각각 한국교회와 함께하는 연동교회의 오늘과 연동 120주년 이후 한국교회의 개혁을 위한 미래 준비하기를 주제로 발표했습니다. 연동교회의 과거와 현재, 미래를 살펴본 이번 세미나는 창립 120주년을 기념하는 것에 그치지 않고 새로운 120년을 준비하는 자리가 됐습니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 그 밖의 소식 전해드리겠습니다. 기독교 대한감리회 개혁특별위원회가 감리회 개혁을 위한 제1차 개혁 포럼을 열었습니다. 선거법 제도 개선을 주제로 한 포럼에서 참석자들은 감리회 선거제도의 문제점과 개선 방안을 논의했습니다. 논의된 안건으로는 제비뽑기 간선제와 피선거권 제한 없애기 등 다양한 의견들이 제시됐습니다. 개혁위는 이어서 오는 9일에는 감독제도 개혁, 23일에는 본부 구조 개혁을 주제로 한 포럼을 각각 진행할 예정입니다. 사회복지기관인 사단법인 성민원이 제15회 빗사랑 모임을 열고 자원봉사자와 후원자들을 격려하는 시간을 가졌습니다. 성민원 이사장인 권태진 목사는 헌신자들의 노력으로 성민원이 오늘에 이를 수 있었다며 감사의 뜻을 밝혔습니다. 한국교회 희망봉사단 대표 김삼환 목사는 이날 설교를 통해 이웃을 돌보는 것이 하나님이 진정으로 기뻐하는 제사라고 전했습니다. 한편 성민원은 군포제일교회가 지난 1998년 설립한 기관으로 지역 주민을 대상으로 다양한 복지 사업을 진행해 왔습니다. 장로회 신학대학교 목회연구원이 기도목회 세미나를 열고 올바른 기도에 대해 논의하는 시간을 가졌습니다. 이번 세미나는 80여 명의 목회자들이 참석한 가운데 말씀과 기도, 영성과 기도 등을 주제로 진행됐습니다. 세미나를 주관한 오성춘 교수는 성도들이 어려움에 직면했을 때 인간적인 방법을 찾기보다 기도하길 바라는 마음에서 이번 세미나를 준비하게 됐다며 취지를 밝혔습니다.
한국장로교 총연합회가 최근 총회를 열고 대표 회장의 황수원 목사를 선임했습니다. 황 목사는 임기 중 장로교단 정체성을 회복하는 일에 매진하겠다고 밝혔습니다. 오늘 이슈를 보는 창에서는 대표 회장에 선임된 황수원 목사를 모시고 한장총 사역과 계획에 대해 이야기를 나누는 시간을 마련했습니다. 목사님 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 목사님은 장로교단의 정체성을 주장하셨는데요. 목사님께서 생각하시는 정체성 회복이 무엇입니까? 한국 장로교회가 130주년 선교 역사 속에 큰 성장을 가져왔습니다. 이것은 전적인 하나님의 은혜였다고 생각합니다. 그런데 더 성숙하기 위해서는 신앙의 기능인 신학을 분명히 할 필요가 있습니다. 장로교회의 신학은 개혁신학입니다. 한장총 내에 한국 장로교 신학회를 중심으로 장로교 신학자들로 지금까지 성장을 거듭해 왔습니다. 앞으로도 신학적인 작업이 필요하다고 생각하고요. 또 세미나나 또 과제 연구 등으로 이미 우리 장로교 신학회 안에 있는 여러 신학자들과 또 목회자들의 힘을 합쳐서 개혁주의 신앙의 본질로 돌아가는 그런 운동을 계속하고자 합니다. 그리고 우리 2009년부터 펼쳐지고 있는 그 한교단 다체제를 이제 완전히 양성화해서 전 교단에 참여하는 그런 문제로 교단 하나를 위해서 앞서 나가도록 그런 역할을 하려고 합니다. 한장총이 연합과 일치를 이루기 위해서는 대한예수교 장로의 합동과 통합 둘 중 하나의 교단이라도 빠져서는 안 되리라고 봅니다. 그러기 위해서 연합과 일치를 하기 위한 신념이 중요하다고 봅니다. 합동과 통합과 관계성을 어떻게 만들어가고 싶으신지요? 사실은 우리가 합동과 통합을 우리 장로교회의 장자 교단들이라고 생각합니다. 그동안 100여 년의 역사 속에서 함께 오셨고 1959년 WCC 문제로 연동 측과 이제 숭동 측 이렇게 해서 통합과 합동이 갈라지게 됐습니다. 그 이후에 여러 방면으로 하나됨을 위해서 애써 오다가 1981년 한국 장로교 총연합회가 만들어집니다. 그러면서 굉장히 합해져 왔었어요. 뜻을 모으다가 한국 장로교회뿐만 아니라 한국 교회에 큰 영향을 미쳐 왔습니다. 그러다가 이제 지금 3, 4년 전에 또 이 WCC 문제가 불거지면서 신앙의 차이 때문에 합동이 잠깐 떠나 계셨죠. 그러다가 이번 기회에 다시 합동 측의 결단으로 돌아오게 됐습니다. 저희들은 한국 장로교 전체는 굉장히 환영하고 있고요. 또 이 일은 어떤 문제보다도 귀중한 일이라 생각합니다. 그래서 제가 작년에 상회장을 있으면서 원래 대표회장은 꼭 합동 측에서 나왔으면 좋겠다. 여러 번 요청을 했고 또 그 원로 목사님들과 함께 애를 써왔습니다. 다행스럽게 이번에 백남선 총회장님께서 결단해 주셨고 또 그분의 생각이 연합과 일치로 꽉 차 계시더라고요. 그래서 이 일은 무엇보다도 중요하다고 생각합니다. 그래서 앞으로 저는 이 양교단을 묶어서 한국교회를 위해 헌신하는 일에 제가 조력자가 되고자 합니다. 그래서 어느 행사든 이 두 교단이 앞장서서 사실은 이 두 교단이 합치면 적어도 성도의 숫자하면 2분의 1이 되거든 한국교회 전체에. 그런 엄청난 일이 있기 때문에 이 힘을 모으기만 하면 한국교회는 새로운 길로 나갈 수 있는 기회가 된다고 생각하기 때문에 저는 1년 동안에 이 두 교단을 묶는 일에 최선을 다하고 또 모든 행사에 서로 함께 협력할 수 있는 그런 길을 열어나가고자 합니다. 한국교회 연합이 있고 한국 기독교 총연합회도 있습니다. 또한
한국기독교회협의회도 있습니다. 각자의 역할을 하면서도 서로 연합할 수 있을까요? 네, 지금까지 상당한 어려움이 있었죠. 저는 할 수 있다고 생각합니다. 물론 신학적인 차이로 인해서 KNCC나 또 보수교단의 한기총이나 한교연하고는 약간의 차이가 있습니다. 신학적인 문제겠지만 그러나 우리 한기총과 한교연 서로 갈라서서는 안 된다고 생각합니다. 지금까지 그래서 원래는 그런 일에도 저희들이 종노릇을 해서 하나가 되는 일에 협력하고자 합니다. 실제로 어제 출발했던 한교연 대표회장님께서도 그런 일을 적극적으로 하시겠다고 말씀하셨고요. 또 한기총의 이용훈 목사님도 한국교회 앞에 이 문제를 해결하기 위해 애쓰는 것 같아요. 그래서 2015년도에는 그 기류가 분명하게 나타날 것입니다. 연합을 위한 초석이 지금 만들어져가고 있기 때문에 그 열매를 광복 70주년인 내년에는 정말 한국교회 앞에 좋은 모습이 보이지 않겠나 그런 기대감을 갖고 있습니다. 내년이 광복 70주년인데요. 한장총에서는 어떤 계획을 가지고 계신가요? 구체적으로 여러 가지 행사가 있습니다만 모든 행사를 광복 70주년에 맞추어서 완성을 하려고 합니다. 그래서 저는 우리 임원들과 함께 올해 슬로건을 광복 70주년 통일 발판, 통일을 준비하는 한국장로교회 이렇게 선정을 했습니다. 그래서 부활절 행사라든지 그다음에 청년 예모스 운동이라든지 기타 그다음에 우리가 7월 10일에 하는 장로교회 날이라든지 8월에 있을 청년 대행진이라든지 10월에 있을 꽃선 문화 축제라든지 이런 거를 통해 가지고 모두 다 이 광복 70주년과 함께 조명해서 한국을 하나로 만드는 그래서 그 사랑의 의미는 사실 아가페입니다. 십자가의 사랑으로 교회와 교회가 하나 되고 사회와 사회가 하나 되고 나아가서는 이제 남북 통일을 이루는 그런 십자가의 사랑을 펼치고자 애를 쓰고 있습니다. 거기에다가 초점을 맞추면서 일을 만들어 오고 있습니다. 그리고 신학대학생들의 신학대학원이죠. 신학대학과 신학대학원생들의 성가 축제가 있습니다. 매년 4, 5월에 있는데 그것도 좀 활성화하고 또 심지어 앞으로 남북의 청년들이 만나서 함께 할 수 있는 통일 축제 한마당 이런 것들도 계획하고 있습니다. 다음 세대를 살리기 위해서 교회가 할 수 있는 일이 있다면 그게 뭘까요? 결국은 청년이 우리의 미래입니다. 그런 얘기를 많이 듣지만 구체적으로 우리 청년의 길을 살려주는 운동을 우리가 못하고 있는 것 같아요. 그래서 청년들이 길을 살아갈 수 있는 여러 가지 일들이 있는데 지금 기독 청년들이 사회의 안티 세력들이 너무 많지 않습니까? 여기에 오히려 휩쓸려 가는 것 같아요. 그래서 이런 문제들에 대해서 저희들 용기를 줄 수 있는 프로그램들을 좀 개발하려고 합니다. 교회 안에서도 청년이 소외되는 문제를 조금 더 적극적으로 한국 장로교회가 앞장서서 길을 살려서 그들이 선교사가 되고 그래서 우리가 예머스라는 말을 쓰고 있는데 젊은 청년들을 선교 사역 현장에 나가서 선교사를 만들어서 한국 청년뿐만 아니라 세계 청년들을 리드할 수 있는 지도자 만드는 일을 하려고 합니다. 그런 구체적 프로그램으로서 이제 부활절 뒤에 청년 축제를 하나 만든다든가 그다음에 8월에 귀한 축제를 통해서 남북 청년들이 만날 때 간접적이지만 그들에게 복음을 전할 수 있는 기회를 만든다든가 그래서 용기를 가지고 나갈 수 있도록 청년 중심의 프로그램들을 많이 만들어 보려고 합니다. 대표회장으로서 하실 사역들을 한 번 더 소개해 주신다면 어떤 일이 있을까요? 우선 우리 한장총의 구조가 임원들을 중심한 각 교단 총회장님들이 회장, 공동회장으로 일하시고요. 그래서 뽑혀서 이제 또 조금 큰 교단을 중심으로 해서 실무회장, 그다음에 부회장단을 구성하고 임원들이 구성이 되어 있습니다. 거기다 13개 상임위원회가 있습니다. 여러 분야의 상임위원들을 중심으로 계속 연구 활동을 하고 있습니다. 나타난 현상만 아니라 그들은 각 분야에서 연구를 해서 한국 장로교회 어떤 역할을 할 수 있을 것인가 계속 제공하고 있습니다. 심지어 대정부 문제, 대사회 문제, 인권 문제 뭐 그런 것들을 논의하는 그런 기관들이 있습니다. 그거는
상시 살려져 있고요. 그 다음에 중요한 행사로서는 이제 아마도 이제 부활절 청년 축제, 그 다음에 신학대학 찬양제, 그 다음에 7월 10일 장로교회 날, 그 다음에 8월 달에 있을 청년 운동, 10월 달에 있을 아까 반복되지만 그것은 문화 축제에 우리들이 함께 할 수 있도록 길을 열어가고자 합니다. 이런 것들이 이제는 모든 교단들이 동참해서 그 전에 보면 행사 때마다 행사에 나타난 행사에 봉사하시는 그 교단 목사님들을 모시더라고요. 근데 이제는 장로교회 날이 뿐만 아니라 모든 장로교회가 주관하는 행사에 전 교회가 합력할 수 있도록 그런 시스템을 한번 만들어 보고자 합니다. 그래요. 감사합니다. 기도 제목을 좀 나누어 주신다면. 저는 이 일을 맡으면서 이런 생각이 들어요. 정말 우리 한국 교회가 아가페 사랑으로 통일했으면 좋겠다. 우리 한국 사회가 아가페 사랑으로 사회가 하나가 됐으면 좋겠다. 또 민족 통일도 정치적인 통일보다는 그거는 굉장히 힘든 것 같고요. 정말 십자가의 사랑, 아가페 사랑으로 통일해야 되겠다. 그런 기도를 매일 전 드리고 있습니다. 거기다 한 걸음 더 나가서 우리 사회가 지금 인권을 빙자해가지고 죄 짓는 일들이 일어나고 있습니다. 그것이 며칠 전까지 있었던 예를 인권법 서울시 인권헌장에 나타나는 인권법에 있어서 동성애자의 허락이라든가 그런 법을 통과했다든가 차별금지법이라고 해서 종교 간에 뭐 전도를 하는 것이 차별금지에 해당된다든가 이런 것 때문에 몇 개월 동안 몸살해 왔는데 이것이 정상적으로 돌아오기를 다행스럽게 어제 서울시장과 우리 기독교계 만나면서 서울시장은 그 문제에서 분명하게 했습니다. 나는 동성애 반대한다. 그리고 서울 시민 전체가 정말 하나가 되는 그런 인권법을 원하지 이렇게 소수가 말하는 그런 것들은 아니다 라고 밝혔습니다. 그래서 한줌 마음은 놓습니다만은 그러나 이 사회가 계속 도전하고 있습니다. 그런 것들이 정말 완전히 끊어지고 대한민국이 1948년도에 시작한 대한민국의 설립 때 기도했던 그 이시영 목사님의 기도가 이루어지도록 저는 지금도 새벽마다 또 저녁마다 기도하고 있습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 매우 무서운 추위가 주말까지 간다고 합니다. 갑상샘에 이상이 있을 경우 추위를 더 많이 느끼기도 한다고 합니다. 올해 들어 다른 사람들보다 심하게 추위를 느낀다면 진단을 한번 받아보시는 것도 좋을 것 같습니다. 오늘도 건강한 하루를 보내시고요. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.